السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تعالى المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده كفل السر تمرتي هنا المالتنا زاري مننا نساو كقدس هاي عند يمجرشوا عرفت نقري هنا المالتنا سلام الأكتوج إيتنقاقرن نيقوم نو بالفو زاريم كسونو من قتلو ومن صفة خلقهم سلام الأكتوج سن النقاقر بالفو كمن دا تفترو تنقاقرنا لسوم كمن دنو كبرهان نو عون دمو من نيو ومن صفة خلقهم كالنسو كأفت أطر بحرية چوست أن لهم أجنحة لنسو كو كنفو چالوا چو فمنهم كالنسوست من له جناحان هلت كنفي اللو الله ومنهم كالنسوست من له 30 لك اندزيو دمو سوست يالو الله ومنهم كالنسوست من له 4 أراتم يالو الله هكذا لك اندزيه كونو قالوا شيخ قال تعالى لك قالوا الله سبحانه وتعالى انديه يالو ماسرجا لي متانو انجدي الحمد لله مسغانا هلو بتقلالا لا الله نو فاطر السماوات والأرض سماياتنا مدرن يفتر له نو جاعل الملائكة رسلا ملائكة وچندمو ملكتنيو چادرگا أولي أجنحاتين بالكم فوج سيهونو مثنى بالهولت وثلاثة بالسوست وربع بالارات يزيد في الخلق بأفتاطر لايكو يجمرال ما يشاء يفلقون كو يجمرال إن الله كو على كل شيء قدير كل النقر بمادرق لي چاينو وفي صحيح البخاري إمام البخاري دمو صحيح الشولي بزقبوت كمان يزو عن ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود كم يبالوت صحابة الله ملكام سراتشون يودد الله تشونا كساتشو يزو مالتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنياكو رأى جبريل نايتوتال له 600 جناح لسو 600 كم في اللو هونو أيتوتال وقد أقدرهم الله كو دمو أسجلوا ملائكة وچم مالتنا تعالى لك قالوا الله سبحانه وتعالى أسجلوا ملائكة على التشكل مجلسن سوهنو مجلسن اندي چلوا درقوا بالأجسام الحسنة ملكام بهنا قصتا سوهنو اندي قلسوا ما درقوا كما تمثل جبريل عليه السلام جبريل يا الله سلام بسولا يهوننا اند تقلت الله تهلو لما لمريم اند تقلت الله تهلو بشرا سويا تككلنيا سو مسلو تايات وكما تمثل لك اندزيه دمو اند تقلت تهلو لإبراهيم لنبيات هلو أبات لإبراهيم اند تقلت تهلو عليه الصلاة والسلام يا الله صلاتنا سلام برسول يهوننا عندما حلوا بارفو جيزي عليه السوزند إبراهيم زند عرفوا نبر ملايكاوج ضيوفا انقدا هونو مكرمين يتكبروا انقدا هونو عرفوا نبر وكما تمثلوا لك اند تقلت تهلو للوط عليه السلام اند تقلت تهلو عندما جاءوا بمتو جيزي مان النزيو ملايكاوج مان غار عرفوا ينبروت إبراهيم غار عرفوا ينبروت ملايكاوج ودمان يهدو يالنو إبراهيم غان قدنة عرفوا ينبرو ود نبي الله لوط يهدو بنبربت مالتنا عندما جاءوا بمتو جيزي لإنزال العذاب قطعة لمورد بمتو جيزي بقومه بلوط حزبوች ላይ ቅጣት ለማውረድ በመጡ ጊዜ የሉጥ ህዝቦች እንግዲህ ዛሬ መብት ነው እየተባለ ይስሩት እየተባለው ያለውን ግብረ ሰዶም ወንድ ልጅ ከወንድ ልጅ ጋር ግብረ ስጋ ግንኙነት መፈጸም የሚባለውን እርጉም ወንጀል ይፈጽሙ ነበር። በዛ ምክንያት ነበረ መላእክቶች እነሱ ሊቀጡ ወርደው የነበረው ወደዚህ ዓለም ማለት ነው። በወረዱበት ጊዜ ለሉጥ ሰው መስለው ነው የታዩት። ወንድ ልጅ ሆነው ነው የሚመጡት። ለኢብራሂም አለይሂ ሰላም እንደዚሁ ሰው መስለው ይታዩ ነበር። ልክ ለመርየም ጅብሪል እንደተገለጸላት ማለት ነው። ወነህዊ ذلك እና የመሳሰሉትን ወረደ الله على المشركين الله سبحانه وتعالى እኮ በአጋሪያን ላይ መልስ ሰጥቶባቸዋል፣ ውድቅ አድርጎባቸዋል። ምን የሚሉትን الذين زعموا ሚሞግቱ የሆኑትን ሚቀጥፉ የሆኑትን أنهم بنات الله መላእክቶች ማለት ያላህ ሴት ልጆች ናቸው እያሉ ለሚቀጥፉት አጋሪያን አላህ እኮ መልስ ሰጥቶባቸዋል። تعالى الله እኮ ላቃለ አማ የቁሉን
እነሱ ከሚሉት እኮ እሱ ጠራ። الظالمون እነዚህ በደለኞች ዑሉወን ከቢራ ትልቅ የሆነ መላቅን እኮ ጌታችን አላህ ላቀ። فقال تعالى وتقدس ከፍ ያለውና የጠራው አላህ እንዲህ አለ وقالوا አሉ እኮ እነዚህ ሙሽሪኮች اتخذ الرحمن ولدا አዛኙ አላህ ልጆችን ይዟል አሉ። ሱብሃነ ጥራቻ ይገባው። በል ዒባዱን አረ እነዚህ መላእክቶች እኮ የሱ ልጆች አይደሉም። ይልቁንስ በል ዒባዱን ባሪያዎቹ ናቸው። ሙክረሙን የተከበሩ ባሪያዎቹ ናቸው። لا يسبقونه እሱን ደግሞ በፍጹም አይቀድሙትም። بالقول በንግግር እኮ አይቀድሙትም። وهم بأمره በሱ ትእዛዝ እንዲያውም ያዕመሉን ይሰራሉ። አላህ ያዘዛቸውን ፈጥነው ፈጻሚዎች ናቸው። ያዕለሙ አላህ እኮ ያውቃል ما بين أيديهم ከነሱ በፊት ያለውን وما خلفهم ከበኋላቸው ያለውንም ያውቃል። ولا يشفعون አያማልዱም ደግሞ إلا لمن ارتضى الله ለወደደለት ቢሆን እንጂ እኮ አያማልዱም። وهم من خشيته መላእክቶች ራሳቸው ደግሞ እኮ እሱን በመፍራት አላህን በመፍራት ሙሽፊቁን የሚሰጉ እኮ ናቸው። እሱን ከመፍራት በጣም የሚሰጉ ናቸው። አይደለም አማልዱን ሊባሉ ቀርቶ ማለት ነው። ስለዚህ አላህ እዚህ ጋር ውድቅ ያደረገው የትኛውን ነው? ለአላህ መላእክቶች ያላህ ሴት ልጆች ናቸው የተባለውን ነው ማለት ነው። አላህ ሴትም ይሁን ወንድም ይሁን ልጅ የለውም፣ ሚስት የለውም። ቁል ሁወ አላሁ አሐድ በል አላህ አንድ ነው። አላሁ ሶመድ አላህ የፍጡራኑ ሁሉ መጠጊያ ነው። ለም የሊድ አልወለደም፣ ወለም ይውለድ አልተወለደም፣ ወለም የኩን ለሁ ኩፉወን አሐድ ለሱ አንድም ቢጤ አምሳያ የለውም። ወቃለ ተዓላ ላቅ ያለው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እንደዚህ ያለ ፈስተፍቲሂም አንተ ነቢያችን ሆይ እስቲ ጠይቃቸው አሊረቢከል በናቱ ወለሁሙል በኑን ለጌታ ሴት ልጆች ኖረውት ለነሱ ወንድ ልጆች አሏቸውን? ምክንያቱም እነሱ ሴት ልጅ መውለድን ይጸየፉ ስለነበር ማለት ነው። አም ኸለቅነል መላኢከተ ኢናተን ወይንስ መላእክቶችን ሴት ልጅ አድርገን ፈጠርንን? ወሁም ሻሂዱን እነሱ እያዩ እኛ መላእክትን ሴት ልጅ አድርገን ፈጠርንን? አላ አዋጅ ኢነሁም እነሱ ማለት ነው አጋሪያን ሚን ኢፍኪሂም ከቅጥፈቶቻቸው እኮ ለየቁሉን ይላሉ ወለደላህ አላህ ወለደ ይላሉ። ወኢነሁም ለካዲቡን እነሱ እኮ ሙልጭ ያሉ ውሸታሞች ቀጣፊዎች ናቸው። አስጠፈል በናቲ ዐለል በኒን እነሱ የሚያፍሩባቸውን ሴቶች ከወንዶች በላይ አስቀደመን። ምክንያቱም ምን ብለናል? እነሱ ሴት ልጅ የሚባል መውለድ አይፈልጉም። በል እንዲያው ሴት ልጅ ከተወለደችላቸው ከነ ህይወቷ ይቀብሯት ነበር። ስለዚህ አላህ ምን አለ? አስጠፈል በናቲ ዐለል በኒን እነሱ የሚያፍሩባቸውን ሴቶች ከወንዶች በላይ አስቀደመን። ማለኩም ከይፈ ተሕኩሙን ምን ነካችሁ? እንዴት ነው የምትፈርዱት? አፈላ ተዘከሩን አትገነዘቡምን? አምለኩም ሱልጣኑን ሙቢን ወይስ ለእናንተ ግልጽ ማስረጃ አላችሁን? ፈእቱ ቢኪታቢኩም እስቲ በመጽሐፋችሁ በማስረጃችሁ ኑ አምጡት ማስረጃችሁን። ኢን ኩንቱም ሷዲቂን እውነተኞች ከሆናችሁ። ገጽ 23 ላይ ነን። ثم قال تعالى ከዛም ላቅ ያለው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ አለ አኒል መላኢከቲ መላእክቶችን አስመልክቶ ወማ ሚና አሉ መላኢካዎች ከኛ እኮ የለም አሉ ኢላ ለሁ ለሱ ያለው ቢሆን እንጂ መቃሙ ማዕሉም የታወቀ ደረጃ ለርሱ ያለው ቢሆን እንጂ ከኛ ውስጥ እኮ የለም አሉ። ወኢና እኛ እኮ አሉ ለነሕኑ ሷፉን ለአላህ በአምልኮ የተሰለፈን ስንሆን ቋሚዎች ነን አሉ። ወኢና እኛ እኮ ለነሕኑል ሙሰቢሑን እሱን እኮ የምናጠራነን አሉ። አላህን ማለት ነው። ሚንሁም ከነሱ ውስጥ ከመላእክቶች ውስጥ አሁን በዝርዝር ሊጠቀስልን ነው። ጅብሪሉ አለይሂ ሰላም ጅብሪል የተባለው ያላህ ሰላም በሱ ላይ ይሁንና ታላቁ መልአክ ነው። አልሙወከሉ የተወከለ እኮ ነው። ቢልወሕይ መለኮታዊ ራእይ በማድረስ ነው የሱ ሥራ ድርሻ። ቃለ ተዓላ ላቅ ያለው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ አለ ቁል በላቸው ያ ነቢዩና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መን ካነ የሆነ ሰው ዐድወን ሊጅብሪል ለጅብሪል ጠላት የሆነ ካለ ፈኢነሁ አላህ እኮ ነዘለሁ አውረደው እሱን አላ ቀልቢከ ባንተ ልብ ላይ ቢኢዝኒላህ በአላህ እዝነት ወሂ መለኮታዊ ራእይ ይዞ እንዲመጣ እኮ አላህ አወረደው። ይሄው የጅብሪል የሥራ ድርሻ ይሄ ነው። ወቀድ ረአሁ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ በእርግጥ አይተውታል። ፊል አብጣሂ አብጣህ የምትባል ቦታ መካ ውስጥ ያለች ቦታ ናት። ለሁ ለሱ 600 ጀናሒን 600 ክንፍ ያለው ሆነው አይተውታል። ቀድ ሰደ በእርግጥ እኮ የዘጋ ሆኖ
ዒዘሙ ኸልቂሂ ልኡፉቅ አድማሱን ግዙፍ የሚባለውን የአላህ ፍጡር አድማሱን ማለት ነው የዘጋ ሆኖ እኮ አይተውታል። ثم رآه ከዚያም ደግሞ ድጋሚ አይተውታል። ለይለተል ሚዕራጅ ኢስራ ወልሚዕራጅ በመባል የሚታወቀው ሌሊት ላይ አይተውታል። አይደን በድጋሚ ፊ ሰማኢ ሰማይ ላይ ነው ደግሞ ያዩት። የመጀመሪያው ምድር ላይ ነው ያዩት አላህ እንደፈጠረው ባለ 600 ክንፍ ባለቤት ሆኖ። ሁለተኛ ደግሞ የታዩት ፊ ሰማኢ ሰማይ ላይ ከማ ቃለ ተዓላ ላቅ ያለው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዳለው ወለቀድ ረአሁ በድጋሚ እኮ አይቶታል። ነዝለተን ኡኽራ በድጋሚ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ አይተውታል ጅብሪልን ዐንደ ሲድረቲል ሙንተሃ የመጨረሻይቱ የቁርቁራ ዛፍ ጋር እኮ አይተውታል። ዐንደሃ እርሷ ዘንድ ጀነቱል ማእዋ መኖሪያዋ ጀነት እኮ እዛ ነው ያለችው። ወለም የረሁ አላዩትም እኮ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊ ሱረቲሂ አላህ እንደፈጠረው ይሄ ባለ 600 ክንፍ ባለቤት ሆኖ እኮ አላዩትም። ኢላ ሃተይኒል መረተይን እነዚህ ሁለት ቦታዎች ላይ ሁለት ጊዜዎች ላይ ብቻና ብቻ ቢሆን እንጂ ከዚህ ውጭ አላዩትም እሳቸው አላህ እንደፈጠረው ሆኖ። ወአማ በቂየቱል አውቃት ከዚህ ውጭማ እሱን ያዩት እኮ ፈፊ ሱረቲ ረጁሊን በወንድ መልክ እኮ ነው ያዩት በወንድ ገጽታ እኮ ነው ያዩት። ወጋሊበን አብዛኛውን ጊዜ ፊ ሱረቲ ዲህየተል ከልቢ ዲህየተል ከልቢ በተባለ ሱሐባ መልክ የሱን መልክ የሚመስል ይዞ ነበር የሚመጣው ጅብሪል በጣም መልከኛ ነበር ይባላል። ይህ ሱሐባ ማለት ነው። ቃለ አላሁ ተዓላ ፊ ጅብሪል ላቅ ያለው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጅብሪልን አስመልክቶ እንዲህ አለ። ኢነሁ ቁርአን ማለት ነው ለቀውሉ ረሱሊን ከሪም የተከበረው መልእክተኛ ጅብሪል ይዞት የሚወርደው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚያደርሰው የአላህ ቃል እኮ ነው። ቁርአን ቃል ነው የማ የአላህ ቃል በማን ለማን የሚደርስ በጅብሪል አማካኝነት ለነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚደርስ ነው እንጂ ቃል በቃል ብንተረጉመው ምንድን ነበር የሚለው? ኢነሁ ለቀውሉ ረሱሊን ከሪም ቁርአን የተከበረው መልእክተኛ የጅብሪል ቃል ነው ነበር የሚያስብለው ማለት ነው። ቁርአን ግን የሚተረጎመው በምንድን ነው? በቁርአን ነው። ከሰማይ ቤት ጅብሪል ከአላህ ይዞት ሲመጣ ማለት ነው ይህ የተከበረ መልእክተኛ ከሰይጣናት ጠብቆ ማን ዘንድ ያደርሰዋል? ነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ያደርሰዋል። ለዚህ ደግሞ ማስረጃችን ወኢነሁ እርሱ ቁርአን ማለት ነው ለተንዚሉ ረቢል ዓለሚን በርግጥ ከዓለማቱ ጌታ ከአላህ የተወረደ ነው። ነዘለ ቢሂ ሩሑል አሚን እርሱ ታማኙ መንፈስ ጅብሪል አወረደው። ቃሉ አስሉ ባለቤቱ ማን ነው? አላህ ነው። ቁርአን ያላህ ቃል ነው። ኢነሁ ቁርአን ለቀውሉ ረሱሊን ከሪም የተከበረው መልእክተኛችን ጅብሪል ማለት ነው ይዞ የሚያወርደው ነው። ጅብሪል ደግሞ ማን ነው? ذي قوة የኃይል ባለቤት የሆነ عند ذي العرش مكين ከታላቁ አርሽ ባለመዋል ዘንድ የኃይል ባለቤት የሆነ ነው። ሙጣዕን ታዛዥ እኮ ነው። ثم አሚን አላህ ዘንድ ታማኝ ታዛዥ ነው። ወማ ሷሂቡኩም ነብያችሁ እኮ የተላከው በእናንተ መሃል እኮ ነብዩ ሙሐመድም ማለት ነው ቢመጅኑን እብድ እኮ አይደሉም። ወለቀድ ረአሁ እሳቸው በርግጥ አይተውታል ጅብሪልን ማለት ነው ቢልኡፉቂል ሙቢን በግልጹ አድማስም በርግጥ አይቶታል አለ። ስለዚህ ጅብሪል አለይሂ ሰላም የመላእክቶች አለቃ ነው። ዋና ስራው ምንድነው? ወህይን ማድረስ ነው። ለእያንዳንዱ መልእክተኛ ይዞ መለኮታዊ ራእይን ይወርድ ነበር። ሁለተኛ የሚጠቀሰው ማን ነው? ወሚንሁም ከነሱ ውስጥ ሚካኤል ይባላል። ያው በአገራችን ሚካኤል እያሉ የሚጠሩት ማለት ነው። ሚካኤል ነው ስሙ። ወህወ እሱኮ አልሙወከሉ የተወከለ ነው። ደግሞ የሥራ ድርሻው ምንድነው? ቢልቀጠር ዝናብ በማዝነብ የተወከለ ነው። ወተሳሪፊህ ዝናቡንም ደግሞ በማከፋፈል ለተወሰነላቸው ቦታዎች ማለት ነው። አላህ እዚህ ጋር አዝንብ፣ እዚህ ጋር አታዝንብ፣ እዚህ ጋር አዝንብ ብሎ አይደል የሚያዘው? ስለዚህ وهو الموكل እሱ የተወከለ እኮ ነው بالقطر በዝናብ وتصارفه ዝናቡን ደግሞ በየቦታዎቹ በታዘዘው ቦታ ማድረስ الى حيث امره الله عز وجل الله سبحانه وتعالى ወዳዘዘው ቦታ ወደ ታዘዘው ስፍራ ማድረስ ነው ስራው ማለት ነው ሚካኤል። ይሄ ደግሞ ሁለተኛው መላእክት ነው። اخرجه الامام احمد በዘገቡት عن انس ከተባሉት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኻዲም ረዲየላሁ ዐንሁ አላህ መልካም ስራቸውን ይወደድላቸውና
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا الله نبيكو يا الله صلاتنا سلام برساتشو لا يهوننا قالوا لما لجبريل قالوت مالي لمندنو لم أرى أما لملكتو ميكائيل ما لملكتو ضاحكا قط عندم كان سيسك أيتشو علاكم فقال جبريل على تشو لساتشو ما ضحك ميكائيل كوسك وآياكم منذ خلقت النار እሳት ከተፈጠረች ቀን ጀምሮ እኮ ሚካኤል ስቆ እኮ አያውቅም አላቸው። ተመልከቱ መላእክቶች አላህን ከኛ በላይ ያውቁታል። ለዚህ ነው ሚካኤል እሳትን ስለተመለከታት እነሱ ደግሞ ይፈራሉ ከአላህ እንዳይቀጡ ብለን አሳልፈናል አላሳለፍንም? وهم من خشيته እነሱ እኮ መላእክቶች እኮ እሱን ከመፍራታቸው የተነሳ ሙሽፊቁን የሚሰጉ ናቸው አላልንም? ይሄው ሚካኤል ስቆ አያውቅም። የኛ ቀልብ ደረቀ። ፊልም በማየት ኳስ በማየት ቀልድ በመቀለድ በመጃጃል አንደነግጥም አናለቅስም። ይሄው ሚካኤል አለይሂ ሰላም ፈርቶ ማለት ነው እሳት ከተፈጠረችበት ቀን ጀምሮ ስቆ አያውቅም። ጅብሪል ነው እንግዲህ ይሄንን ታማኙ ጅብሪል ለማን የሚነግራቸው? ለነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚነግራቸው። አላህ ቀልባችንን እሱን በመፍራት የተሞላች ያደርግልን። قال الله تعالى ላቅ ያለው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ አለ في ሚካኤልን አስመልክቶ እንዲህ አለ من كان عدوا لله ለአላህ ጠላት የሆነ وملائكته ለመላእክቶቹም ጠላት የሆነ ካለ ورسله ለመልእክተኞቹም ጠላት የሆነ ካለ وجبريل የጅብሪልም ጠላት የሆነ ካለ وميكال የሚካኤልም ጠላት የሆነ ካለ فإن الله سبحانه وتعالى عدو للكافرين ለካህዲያን እኮ ጠላታቸው ነው አለ። ስለዚህ መላእክትን መጥላት ራሱ የካህዲነት ምልክት ነው። አላህ ካህዲ ሲል ፍርድ ሰጥቶበታል ማለት ነው። አላህ መላእክትንም የጠላ ካለ በኋላ ጅብሪልና ሚካኤልን ለምንድን ነው ነጥሎ ያወጣቸው? ሁለቱ በጣም ቅርብ የሚባሉ የአላህ ባለመዋሎች ስለሆኑ ነው ማለት ነው። ኢንሻአላሁ ተዓላ የዛሬውን ትምህርታችንን በዚሁ ጨረስን። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እውቀትን ይጨምርልን፣ መጨረሻችንን ያሳምርልን፣ አገራችንን ሰላም ያደርግልን፣ የኢኽላስ ባለቤቶች ያደርገን፣ ከሸክ ከሽርክ ከኒፋቅ ከይውልኝ ከይስሙልኝ አላህ ይጠብቀን። ወሰለላሁ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ አጅመዒን። ሱብሓነከላሁመ ረበና ወቢሐምዲክ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ።